السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، آج سے ہم لوگ 10ویں جماعت کی اردو کی جو دوسری کتاب روشنی پارٹ 2 ہے اس کو ہم لوگ پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ اس کا پہلا چیپٹر کو پڑھیں گے اور ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے ہندوستانی ادب کا تصور۔ تو ہندوستانی ادب کا تصور، اس سبق میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے انڈیا میں جتنی بھی بھاشائیں بولی جاتی ہیں ان سبھی بھاشاؤں میں کچھ نہ کچھ ادب ہوتے ہیں۔ ہر بھاشا کے کچھ نہ کچھ شیلی ہوتے ہیں، طریقہ ہوتے ہیں، رسپیکٹس ہوتے ہیں۔ تو انہی بھاشاؤں میں جیسے ہمارے ہندوستان کی جو آئین ہے، ان آئین میں، قانون میں، ہمارا جو سنویدھان ہے، اس سنویدھان میں جو بھی بھاشائیں شامل ہیں جیسے کہ ہندی ہے، اردو ہے، آسامی ہے، اڑیا ہے، کنڑ ہے، کشمیری ہے، کونکی ہے اور تیلگو ہے، مراٹھی ہے، ملیالم ہے، سنتھالی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے آئین میں شامل بھاشائیں ہیں انہی بھاشا میں کچھ بھاشاؤں کے ادب کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر بھاشا کا کچھ نہ کچھ ادب ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے، اسی طرح ہندوستانی ادب کا تصور بھی، اس ادب بھی انہی میں شامل ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ انہی بھاشاؤں میں ہندی ایک بھاشا ہے جس بھاشا کی جو ابتدا ہوتی ہے 1933 عیسوی سے ہوتی 933 عیسوی سے ہوتی ہے، اور یہ جو ہمارا ہندی بھاشا ہے، یہ ہندی کس چیز سے نکلتی ہے، کس بولی سے نکلتی ہے؟ تو کھڑی بولی سے نکلتی ہے، اور اس کو جو لیا گیا ہے وہ ہے شورشینی اب بھرن سے اس بھاشا کو لیا گیا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے ہمارا ہندی جو زبان ہے یہ ہمارے ہندوستان انڈیا کی جو ہے نا نیشنل لینگویج ہے، قومی زبان ہے۔ لفظ ہندی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جو ہندی ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہندی، ہم جو ہندی بولتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایران کے لوگ حرف سین کا تلفظ ہا سے کرتے تھے۔ ایران کے جو لوگ تھے وہ جو ہے حرف سین کا جو تلفظ کرتے تھے وہ ہا سے کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقے کو ہند اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہندی کہا۔ یعنی دریائے سندھ جو تھا، ندی جو تھی، دریا مانا ندی ہوتا ہے، سندھ کی جو ندی تھی دریائے سندھ اس نام سے جانا جاتا ہے، دریائے سندھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ندی کے آس پاس، اس ندی کے علاقے میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو ہند اور یہاں کے رہنے والوں کو ہندی کہتے تھے۔ وہاں اس ندی کے دریائے سندھ کے آس پاس کے لوگوں کو جو نا وہ ہند بولتے تھے، اور وہاں کے رہنے والے کو ہندی، اور یہاں کے رہنے والے کو ہندی کہتے تھے۔ بعد میں پورے ہندوستان کے لیے ہند اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے ہندی کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ پہلے تو دریائے سندھ کو، سندھ کے آس پاس کے علاقے کو ہند بولا جاتا تھا اور یہاں کے لوگ کو ہندی بولا جاتا تھا، لیکن بعد میں پورے ہندوستان کے لیے ہی ہند کا استعمال کیا جانے لگا، اور یہاں کے لوگوں کو، اور یہاں کو ہندی کا لفظ استعمال ہونے لگا، یہاں کے رہنے والوں کے لیے ہندی کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ اگر ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ مانا جائے تو 1933 عیسوی سے مانا جائے، 933 عیسوی سے مانا جاتا ہے۔ یا راجا بھوج کا عہد ہوا کرتا تھا، یعنی راجا بھوج کا زمانہ ہوا کرتا تھا۔ ہندی ادب کو 4 خصوصی ادوار میں یعنی بانٹا جاتا ہے، 4 خصوصی ادوار میں بانٹا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے ویر گاتھا کال یا آدی کال، اسی طرح دوسرا جو کال ہے وہ بھکتی کال ہے، تیسرا ریتی کال ہے، اور چوتھا جو ہے آدھونک کال میں تقسیم کیا جاتا ہے، چوتھا آدھونک کال جو ابھی چل رہا ہے۔ ہندی کے پہلے شاعر آچاریہ سرایار کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ آچاریہ سرایار کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعراء ہیں جیسے ودیاپتی، امیر خسرو، کبیر، گورکھ ناتھ وغیرہ جیسے ہندی کے بہت ہی بڑے اور قدیم شعراء گزرے ہیں۔ تو ہندی ادب کا جو جدید دور شروع ہوتا ہے، نیا جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ ہے 1803 عیسوی سے شروع ہوتا ہے، اور اس دور میں جو مطلب جدید دور جو شروع ہوتا ہے، اس دور میں منشی سدا سکھ لال، سید انشاء اللہ خان شاہ، للو لال،
सदल मशरू वगैरह ने हिंदी नस्र को फरोग दिया। किन लोगों ने दिया? मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां इंशा, इन लोगों ने इनको फरोग दिया। और इनमें से बेशतर फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से वाबस्ता थे। यानी ये लोग जो शुअरा थे, बड़े अदीब थे, ये लोग किस कॉलेज से वाबस्ता थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से। अब आइए हम लोग इसी तरह उर्दू अदब का जो उर्दू अदब को भी हम लोग जान लेते हैं। हिंदी की तरह उर्दू अदब भी जो है ना खड़ी बोली से ली गई है, इसलिए उर्दू और हिंदी को दो सगी बहनें कहा जाता है। यह खालिस हिंदुस्तानी जबान है और मुश्तरका तहजीब की अलामत है, यानी एक दूसरे से मिलने वाली तहजीब के अलामत है। पंडित दत्तात्रेय कैफी ने उर्दू को संस्कृत का लफ्ज करार दिया। यानी जो उर्दू हम बोलते हैं, ये लफ्ज किससे लिया गया है? संस्कृत से। और हिंदी लफ्ज किससे लिया गया? तो फारसी से, जो दो अल्फाज उर प्लस दो के मुरक्कब से बना है। जो हम लिखते हैं उर्दू, अलिफ रा दाल वाव, ये जो हम उर्दू लिखते हैं किससे बना है? दो अल्फाज से बना है। किससे? उर प्लस दू, यानी उर प्लस दू से बना है ये उर्दू। और इसके उर्दू के मुरक्कब से बना है। और संस्कृत में उर्दू के उर के माना सीन होता है। ये जो उर है, ये उर है, इसका माना क्या होता है? सीना। और ये दो जो है इसका माना होता है दो, यानी दो सीना, दो दिल की जुबान उर्दू, दो दिलों की जुबान उर्दू को कहते हैं। और उर्दू की इब्तदा व पर्दाख्त, यानी इनकी जो देख रेख हुआ, इनकी जो रख रखाव हुआ, ये सूफियों के आगोश में हुआ। सूफी उन लोगों को कहते हैं जो दुनिया के सारे रीति रिवाज से कटकर एक अपना ठिकाना इख्तियार कर ले, उन लोगों को सूफी कहेंगे। ख्वाजा बंदा नवाज गैसवे दराज, बाबा फरीदगंज शकर, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे जैसे बुजुर्गान दीन सूफिया कराम ने इस जुबान की आबियारी की। इस सिलसिले में बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब उर्दू इब्तिदा नशोनुमा में सूफिया कराम की से तफसील में रोशनी डाली है। इस तरह उर्दू शायरों की महबूब जुबान बन गई। हालात भी साजगार मिले। दक्कन में बहमनी कुतुब शाही को आदिल शाही सल्तनत के दौरान इस जुबान को खूब खूब पजीराई हुई। यानी उर्दू जो जुबान है, इस जुबान को जो तरक्की मिली वो आदिल शाही सल्तनत के दौर में मिली। कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनत के दौर में मिली। उर्दू शायरी के पहले दबिस्तान का सहरा किसको जाता है? दक्कन को हासिल है। उर्दू शायरी का जो पहला सहरा हासिल है वो दक्कन को हासिल है। इसके बाद हैदराबाद है, बीजापुर है, गोलगंडा वगैरह उर्दू के अहम अदबी मराकज है। इसी तरह हमारे बहुत सारे जुबानें हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, जिनके अदबी खिदमात हमारे हिंदुस्तान में शामिल है। और उसी चीज को लेकर आज का हमारे सबक को जो नाम है वो है हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर। आइए अब हम लोग अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमारा इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला सवाल होगा वो है कि हिंदुस्तानी अदब से क्या मुराद है? मुख्तसर लिखिए। तो हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है। यहाँ कम अज कम 4 खानदान अल्सना यानी हिंद, यूरोपी, द्राविडी, तिब्बत और चीनी और ऑस्ट्रिक से वाबस्ता जुबानें और बोलियां बोली जाती हैं। यानी हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जो बोलियां बोली जाती है वो 4 खानदान अल्सलाह से बोली जाती है। यानी 4 खानदान लिसान से ताल्लुक रखने वाले 4 खानदान से बोली जाती है। उन्हीं में से यूरोप है, द्राविड है, तिब्बत है और चीन और ऑस्ट्रिक से वाबस्ता जुबानें हैं। और जुबानें हैं और इसमें बोलियां बोली जाती हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है। ये सब जुबानें हैं, इन खानदान से ताल्लुक रखने वाली जुबानें हैं और बहुत इनकी तादाद जो सैकड़ों में है। इसके रस्मुल खत भी अलग अलग है। जैसे उर्दू के रस्मुल खत का कुछ है, हिंदी के कुछ है, संस्कृत के कुछ अलग अलग हैं। इसी तरह इंग्लिश के कुछ हैं, अरबिक के कुछ हैं। ये सब अलग अलग रस्मुल खत में लिखे जाते हैं। इन जुबानों में अदब की जो तख्लीक हो रही है उससे बहैसियत मजमूई हिंदुस्तानी अदब का एक वाज़ेह तस्वुर उभर कर सामने आता है। यह तस्वुर दरअसल हिंदुस्तान की अदबी व लिसानी तहजीबी यकजहती और कौमियत का मजहर है। यहाँ पे दाल के हिंदुस्तान, यहाँ पे सीन छूटा हुआ है। हिंदुस्तान की अदबी व लिसानी तहजीब यकजहती और कौमियत का मजहर है। जिस तरह मुख्तलिफ रंग व नस्ल, तहजीब व जुबान और मजहब व अकायद के बावजूद तमाम लोग आपस में कौमियत के लिहाज से हिंदुस्तानी है,
इसी तरह अलग अलग रस्म ख़त, ज़ुबान और इलाक़े के बावजूद इन ज़ुबानों का तख्लीकी अदब भी एक हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर पेश करता है। अब हमारा दूसरा सवाल है कि इलाक़ाई ज़ुबान से कौन कौन सी ज़ुबानें मुराद है। इलाक़ाई ज़ुबान से उर्दू, हिंदी, बंगला, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कश्मीरी, डोगरी, आसामी ज़ुबान मुराद है। सवाल नंबर है कि ये अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में मौजूदा किसी 10 इलाकाई ज़ुबानों के नाम लिखिए। तो 10 इलाकाई ज़ुबान का नाम लिखने के लिए बोला, ये सवाल नंबर आपका 3 है। हिंदुस्तान में मौजूद 10 इलाकाई ज़ुबान उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, आसामी। चौथा सवाल है कि उर्दू के माना क्या है और किन दो हरूफ से मिलकर बना। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि उर्दू के माना लश्कर के हैं, यानी गिरोह, जमात, झुंड। यह जिन दो हरूफों से मिलकर बना है वह है उर प्लस दो। उर्दू जिसके माना दो दिल के हैं, यानी उर के माना सीना या दिल और दो के माने दो है। अब हमारा जो पांचवा सवाल होगा वह है कि उर्दू का ताल्लुक किस खानदान अल्सना से है। 5 जुमलों में जवाब दीजिए। हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है जहां 3 बड़े खानदानों की तकरीबन 800 जुबानें बोली जाती हैं। यह खानदान हिंद आर्याई, द्राविड़ी और हिंद चीनी। उर्दू का ताल्लुक हिंद आर्याई खानदान अल्सना से है। यह जुबानों का सबसे बड़ा और अहम तरीन खानदान है और बर्रे आज़म, अमेरिका, अफ्रीका के जनूबी हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया पर भी मुहित है। दुनिया की कई बड़ी जुबानें इसी खानदान में शामिल हैं और उसकी बहुत सी शाखों में से एक अहम शाख हिंद ईरानी कहलाती है। उसे इंडिक या हिंद आर्याई भी कहते हैं। इसका इर्तिका बर्रे आज़म पाक व हिंद में हुआ। अब हम तवील सवालात की तरफ चलते हैं। इसमें पहला जो सवाल है कि हिंदुस्तान के आइन में दर्ज जुबानों के बारे में लिखें। कि हिंदुस्तान आइन हिंद जो हिंदुस्तान की जुबान दर्ज है, आइन हिंद में जो हिंदुस्तान की जुबानें दर्ज है उनमें जो है हिंदी कौन है, हिंदी है, उर्दू है, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोरद, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंध वगैरह शामिल है। अब इसमें से हम लोग कुछ जुबानों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहला जुबान जो है हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी जुबान खड़ी बोली से निकली है जिसका माखज शोरशीनी अपभ्रंश है। यह हिंदुस्तान की कौमी जुबान है। लफ्ज हिंदी फारसी जुबान का लफ्ज है। ईरान के लोग सीन का तलफ़ुज़ हा करते थे, इसलिए उन्होंने दरियाए सिंध के आसपास के इलाके को हिंद और यहाँ के रहने वालों के लिए हिंदी लफ्ज का इस्तेमाल होने लगा। हिंदी अदब का आगाज का ज़माना 1933 ईस्वी माना जाता है। हिंदी के पहले शायर आचार्य सरहयार तस्लीम किए जाते हैं। अमीर खुसरू, कबीर, गोरखनाथ, चंद्र बरदाई वगैरह हिंदी के कदीम शायरों में खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र हैं। अब आइए हम लोग उर्दू को जानते हैं। इसी तरह हिंदी की तरह उर्दू भी खड़ी बोली की पैदावार है, इसलिए उर्दू और हिंदी को दो सगी बहनें कहा जाता है। यह खालिस हिंदुस्तानी जुबान है और मुश्तरका तहजीब की अलामत है। पंडित दत्तात्रेय कैफी ने उर्दू संस्कृत को लफ्ज करार दिया। कैफी ने उर्दू को संस्कृत का लफ्ज करार दिया गया जो दो अल्फाज उर प्लस दो के मुरक्कब से बना है। संस्कृत में उर के माना सीना या दिल और दो के माना दो है, यानी उर्दू दो दिलों की जुबान है। उर्दू क्या है? उर्दू दो दिलों की जुबान है। उर्दू की इब्तदाई परवरिश व पर्दाख्त सूफियों के आगोश में हुई। ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज, बाबा फरीदगंज शकर, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम ने इस जुबान की आबकारी की। अमीर खुसरू को ही उर्दू का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला शायर अगर पूछा जाए तो कौन है? अमीर खुसरू को उर्दू का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। दक्कन में बहमनी, कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनतों के दौरान इस जुबान की खूब पजीराई हुई, यानी इस जुबान को तरक्की मिली।
اردو شاعری کے پہلے دبستان کا صحرا دکن کو حاصل ہے۔ حیدرآباد، بیجاپور، گولکنڈہ وغیرہ اردو کے اہم مراکز ہیں۔ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہے۔ اسی طرح آئیے ہم لوگ تمل بھاشا کے بارے میں، تمل زبان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تمل انتہائی قدیم زبان ہے اور اس کا ادب بھی اسی قدر پرانا ہے، اس لیے اس کے آغاز کے متعلق قطعی طور پر کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ تمل ادب کی ابتدا دور میں تمل عوام میں مثل مشہور تھی کہ سبھی ہمارے اپنے ملک ہیں اور تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اس سے بنی نوع انسان کے بارے میں تمل عوام کے نظریے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح بہت سی زبان ہے جو ہمارے آئین میں جو یہ تھا تمل زبان کے بارے میں۔ اب اسی طرح یعنی جو ہم لوگوں نے جس زبان کو پڑھے، جن زبان کے ادب کو پڑھے، اسی طرح بہت سی زبان ہے جو ہمارے آئین میں شامل ہے، جو ہندوستان میں الگ الگ جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں اردو، کہیں ہندی، اسی طرح بہت سی زبانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آئیے طویل سوالات میں ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ اردو کے آغاز و ارتقاء پر مضمون لکھیے۔ ہندی کی طرح اردو بھی کھڑی بولی کی پیداوار ہے، اس لیے اردو اور ہندی کو سگی بہنیں کہا جاتا ہے۔ یہ خالص ہندوستانی زبان ہے اور مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔ اردو کی ابتدائی پرورش و پرداخت صوفیوں کے آغوش میں ہوئی۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، بابا فرید گنج شکر، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت امیر خسرو جیسے بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے اس زبان کی آبیاری کی۔ حضرت امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کے پہلے دبستان کا صحرا دکن کو حاصل ہے۔ حیدرآباد، بیجاپور، گولکنڈہ وغیرہ اردو کے اہم مراکز ہیں۔ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ اردو ادب کا کارواں پورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اردو ادب اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں یہ کھڑے ہو کر دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ادب کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ تیسرا سوال کو دیکھتے ہیں۔ پنجابی زبان کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ ماہر جواب ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہر لسانیات کا خیال ہے کہ پنجابی ابتدائی طور پر ایک بولی کی شکل میں تھی جو پیشاچی آب فرنس سے نکلتی ہے۔ کس سے نکلتی ہے؟ جو پیشاچی آب فرنس سے نکلی تھی۔ بولی سے زبان بننے تک پنجابی نے ایک لمبا سفر طے کیا جو 3 مرحلوں میں جا کر مکمل ہوا۔ کتنے مرحلوں میں؟ 3 مرحلوں میں جا کر مکمل ہوا۔ کون زبان؟ پنجابی۔ پنجابی ادب کی تاریخ کو 4 ادوار میں بانٹا گیا۔ کتنے ادوار میں؟ 4 ادوار میں بانٹا گیا۔ پہلا جو دور ہے وہ قدیم ہے جو 1000 عیسوی سے 1500 عیسوی تک محیط ہے۔ اسی طرح دوسرا دور وسطی ہے جو 1800 عیسوی سے تک پھیلا ہوا ہے، یعنی 1500 عیسوی سے 1850 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو دور جدید ہے جو 1850 عیسوی سے 1947 عیسوی تک، اور چوتھا دور معاصر اور 1947 کے بعد اب تک ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی وانی سے پنجابی ادب کا آغاز مانتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر کی وانی سے پنجابی ادب کا آغاز مانتے ہیں۔ کن سے؟ بابا فرید گنج شکر کی وانی سے پنجابی ادب کا آغاز مانتے ہیں۔ پنجابی ادب کی تاریخ میں کبیر، نامدیو، روی داس جیسے سنت شعراء کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ اب آئیے چوتھا سوال ہے کہ ہندی اردو کے لسانی رشتوں کا جائزہ لیجیے۔ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں اردو اور ہندی میں جو ہے نا 2 سگی بہنوں کی رشتہ ہے۔ جتنا گہرا رشتہ اردو اور ہندی میں ہے شاید دنیا کی کسی 2 زبانوں میں نہیں ہے۔ دونوں کی بنیاد ایک جیسا لگتا ہے، یہاں تک کہ کئی بار دونوں زبانوں کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی سرچشمے سے پیدا ہوئی جس کے بعد دونوں کا ارتقاء الگ الگ سمتوں میں ہوا اور 2 اہم لسانی اور ادبی روایتیں جو وجود میں آ گئیں۔ اگرچہ ہندی اپنا فیضان سنسکرت سے اور اردو پراکرتوں کے علاوہ عربی اور فارسی سے حاصل کرتی ہے جس کی وجہ سے لفظیات میں خاصا فرق ہے۔ اب آئیے ہمارا 5واں سوال ہے کہ موجودہ ہندی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو ہندی کھڑی بولی سے نکلی ہے جس کا ماخذ سورشینی آب فرنس ہے۔ یہ ہندوستان کی قومی زبان ہے۔ ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ
933 ईस्वी माना जाता है। यह राजा भोज का अहद था। हिंदी अदब को 4 खुसूसी अदवार यानी वीर गाथा काल या आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में तकसीम किया गया है। 4 अदवार में कौन कौन है? वीर गाथा काल या वीर गाथा काल को ही आदि काल कह सकते हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हिंदी के पहले शायर आचार्य सर हेयार तस्लीम किया जाता है। नहीं, हिंदी के जो पहले शायर हैं किसको तस्लीम किया जाता है? आचार्य सर हेयार को तस्लीम किया जाता है। विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर, गोरखनाथ, चंद्र बरदाई वगैरह हिंदी के कदीम शायरों में खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र हैं। हिंदी अदब का जदीद दौर 1803 ईस्वी से नसरी अदब का दौर, जो हिंदी अदब का जदीद जो दौर शुरू होता है 1803 ईस्वी से नसरी अदब से शुरू होता है। इस दौर में मुंशी सदा सुख लाल, सैयद इंशाअल्लाह खां वगैरह ने हिंदी नस्र को फरोग दिया, लेकिन बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही इसके आगाज का सेहरा हासिल है। किसके आगाज का? हिंदी के आगाज का सेहरा हासिल है किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो दोस्तों, यह था आज के सबक का सवाल और जवाबात का सिलसिला। अब हम लोग फिर मिलते हैं एक दूसरे सबक के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।